Hi, welcome back to our online retreat Здравствуйте! С возвращением на наш онлайн-ретрит «Колесо called The Wheel of жизни». Life. And now, I'd like to thank Stanley for translating. Я хочу поблагодарить Стэнли за перевод. And we've reached session 23. Мы дошли до занятия 23. The name of this session is called Three Things for Cutting a Tree. И называет это занятие «Три вещи для того, чтобы срубить дерево». And you see a picture of a very strong guy with an axe. He's going to cut the tree. Вы видите фотографию очень крепкого парня с топором, который собирается срубить дерево. And let's jump into the text. Давайте перейдем к тексту. Nipani, which means number two. So I went and got you what is point number two, which is lam jitabo shiki kowalentopa. «Нипани» означает номер два. Я хочу, What's чтобы вы the поняли path we're точку going to номер use to get два, out of the wheel? которая называется «Какой путь мы собираемся использовать, чтобы выбраться из колеса?» Rangchaki korwetsawa chupala. Now, if we want to... We have an idiom in English called throw a monkey wrench into the machine. It means take a tool and throw it into those wheels, and then suddenly everything goes and it stops. Если мы хотим выбраться, для этого есть идиома на английском языке, которая называется «бросить разводной гаечный ключ в машину». Это значит взять инструмент и бросить его в колеса машины, и потом все вдруг We так have вот, a similar thing when и we're она kids. останавливается. If there's a kid we don't like, Мы делали что-то подобное, когда были детьми. Если And был all of us ребенок, have который нам не bicycles. нравился, а у всех у нас были велосипеды, then we will run next to his bicycle тогда мы бежали рядом с его велосипедом, with a big fat stick. держа большую толстую палку. And then we'll push it into the bicycle wheel. Мы всовывали ее в велосипедное колесо, And it goes, and then the whole wheel breaks. и вот так вот все, и колесо Good ломается. translation. Okay, so how do we throw the stick into the bicycle wheel? Как мы бросаем палку в велосипедное колесо? We have to go after link number one, Мы должны идти вслед за звеном номер один, which is misunderstanding the way reality works. которое является неправильным пониманием того, как работает Guys реальность. got a pen? I have a Ребята, pen. есть у кого-то ручка? О, у меня есть ручка. In Diamond Cutter Institute language, and you should go to a Diamond Cutter Institute program. На языке Института огранщика алмаза, а вам следует пойти на программу Института You огранщика say that the алмаза, pen looks like the pen is coming from the pen, мы говорим, что кажется, что ручка происходит из but actually the ручки, pen is coming from me. но на самом деле ручка происходит So, из you меня. know, you've been alive in this world for many years. Вы живете в этом мире много лет. And all that time you didn't realize these are seeds in your mind are making pictures that are the things around you. И все это время вы не осознавали, что это семена в вашем уме создают картинки, которые являются вещами вокруг вас. This misunderstanding is called senke ni, means you are born with it. Это неправильное понимание называется хланкьени, что означает «вы родились с этим». Bugs are born with it, whales are born with it, birds are born with it. С этим рождаются жуки, с этим рождаются киты, птицы рождаются с этим. We've been talking about the example of the woman who comes home and her husband yells at her. Мы рассматривали пример женщины, которая приходит домой, и муж кричит на нее. And she says, I didn't do anything. Она говорит, я ничего не And he сделала. yelled at me. А он накричал на So меня. she's having a misunderstanding about her immediate world and her immediate self. У нее неправильное понимание ее настоящего мира и ее настоящего «я». And that's the classic form of the first link. И это классическая форма первого звена. We are misunderstanding ourselves and our immediate world. Мы неправильно понимаем себя и наш настоящий мир. And that's actually the place where we can stop the machine of the suffering life. На самом деле это то место, где мы можем остановить машину жизни страдания. And again, it doesn't mean you're going to die or something like that. И опять же, это не значит, что вы умрете или что-то в It этом means you роде. enter a perfect life in a body which cannot die. Это означает, что вы обретаете идеальную жизнь и тело, которое не может умереть. Some American guy
the Americans have the most funny ideas about Buddhism. У американцев самые забавные идеи насчет буддизма. Один американский парень сказал: Geshe-la, I don't want to stop the wheel of life. Гешела, я не хочу останавливать колесо жизни. Why? Почему? Because I want to die. Потому что я хочу умереть. Why you want to die? Почему ты хочешь умереть? Even after 50 years, I got so many wrinkles. If I live for 5,000 years, you know how many wrinkles I'm going to have? Даже после 50 лет у меня так много морщин. Если я буду жить 5000 лет, ты знаешь, сколько у меня I'm будет going to look морщин? terrible. Я буду выглядеть ужасно. Yeah, so not like that, okay? Это не так, окей? You don't have to kill yourself Вам не нужно убивать себя, to get out of the wheel. чтобы выбраться из колеса. And it's not like you're going to live for 1,000 years and you got like 1,000 years of wrinkles like that. И это не значит, что вы будете жить 1000 лет, и за 1000 лет у вас накопятся морщины. You will enter a perfect body, Вы войдете в идеальное тело, perfect mind, совершенный ум, perfect heart, совершенное сердце. and all of the people you love will be around you in their perfect form also. И все люди, которых вы любите, будут рядом с вами в их совершенной форме. That's what happens if you stop the wheel. Вот что произойдет, если вы остановите колесо. And you have to reach into the wheel and stop it at the exact correct place. И вы должны попасть в колесо и остановить его в единственно правильном месте. If you can't cut that exact place, Если вы не можете перерубить точно в том самом месте, Nyambo Shenki, Nyomba, and you use some other kind of antidote. Antidote here means it's some other spiritual method to become free. и вы используете какой-то другой вид противоядия. Противоядие или антидот здесь означает некий другой духовный метод для освобождения. You will affect some of your negative thoughts and the things connected with your negative thoughts. Вы повлияете на некоторые ваши негативные мысли и вещи, связанные с вашими негативными мыслями. And the verb here in the Tibet is very interesting. В тибетском здесь используется очень интересный глагол. Ndipkyang tendemise. You will slow down those negative thoughts, but you won't stop them forever. Вы замедлите эти негативные мысли, но вы не остановите их навсегда. Like you get angry when you drive on the road. Например, вы злитесь, когда ездите за рулем. This is one of my problems. Это одна из моих проблем. Today, some guy was driving very dangerous. Сегодня какой-то парень ехал очень опасно. Yeah, I get why you do that, И я типа такой, почему ты это делаешь? So then maybe if Veronica's in the car, И если Вероника тоже едет со мной в she машине, says, "Listen, you're a Buddhist teacher. You shouldn't get angry even at the other driver." она говорит, послушай, ты же буддийский учитель, ты не должен злиться даже на другого водителя. And then I can be peaceful about the guy who drives dangerous next to me. И тогда я могу успокоиться по поводу парня, который опасно едет рядом со мной. But tomorrow, Но завтра, if someone actually hit my car, если кто-то действительно ударит мою машину, then my patience will break. то мое терпение лопнет. So normal patience Так что нормальному терпению has a limit. есть предел. Someone push you. Finally, you will fight. Если кто-то толкает вас, толкает, то в конце концов вы будете драться. That means you didn't find the real solution. Это означает, что вы не нашли настоящего решения. So maybe most of you don't know how cement works. Вероятно, большинство из вас не знает, как работает цемент. But my lama told me one day, you make a sidewalk around the temple. Мой лама сказал мне однажды, ты сделаешь тротуар вокруг храма. I said, I don't know anything about how to make a Я sidewalk. сказал, я ничего не знаю о том, как делать тротуар. Then he looked at me like I'm crazy. He said, well, just learn. Тогда он посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и сказал, ну так научись. So I learned. Я научился. And what's interesting about pouring cement, И что вот интересного о заливке цемента, you think like, so how many days we have to wait for the cement to get dry? у вас может возникнуть вопрос. Так сколько дней мы должны подождать, пока цемент But высохнет? that's not how cement works. Но цемент так не работает. When they arrive in the cement truck, В цементовозе, в котором привозят цемент, they mix together
the water and the special chemical, смешивают воду и специальный химикат, and it creates a chemical reaction. и это вызывает химическую реакцию. And the cement starts to react from the middle, from the inside. Цемент начинает реагировать из середины, изнутри. And it continues to get harder for 30 years. И он продолжает затвердевать в течение 30 лет. Okay, that reaction doesn't finish. Эта реакция не заканчивается. Then to break old cement is almost impossible. Разбить старый цемент практически невозможно. It gets harder and harder and harder. Он становится все тверже, тверже и тверже. And a Buddhist path for И patience буддийский путь развития терпения is different from a normal path for patience. отличается от обычного пути развития терпения. In the normal path, На обычном пути они говорят: they say, just try to be nice. Don't get angry. просто старайтесь быть милым, не злитесь. But the sign that a solution is not perfect Но признак того, что решение не является совершенным, is that if someone push you enough, заключается в том, что если кто-то толкнет вас достаточно сильно, your patience will break. ваше терпение лопнет. Like if they yell at you, you're like, it's okay. Например, если на вас кричат, то вы push you. такой: все нормально. You're like, oh, that's okay. Вас толкают, а вы: And they нормально. hit you. Вас бьют: You're like, that's все okay. нормально. Then they hit your kid. Затем бьют вашего ребенка. Then you'll go crazy. И вот здесь вы придете в ярость. That's normal solution to anger. Это обычное решение для гнева. But the Buddhist solution to anger, Но буддийское решение для гнева it's like cement. подобно цементу. And every day, И каждый день it gets stronger and stronger and stronger. оно становится сильнее и сильнее And the и more you сильнее. push that person, И чем больше вы толкаете этого человека, the stronger they get. тем сильнее он становится. So we're talking about this kind of antidote. He says here, we don't want a solution which works for a while but doesn't cure the disease. То есть мы говорим именно о таком виде противоядия. Мы не хотим решения, которое работает некоторое время, но не излечивает болезнь. So we have this habit inside our mind. В нашем уме есть определенная привычка. Bad things happen to С us, нами случаются плохие вещи. like the wife in the И kitchen. подобно жене на кухне, And we like to say, I didn't do anything. мы говорим: я ничего не сделал. And now this thing happening to me. А со мной это происходит. There's no kind of good karma Не существует такого вида хорошей кармы, which can stop that thinking, которая сможет остановить это мышление, except one. за исключением одной. Okay, so when we talk about a path Поэтому, когда мы говорим о пути to get out of the wheel of life, выхода из колеса жизни, of course there are many different spiritual kinds of behavior. конечно, есть много различных духовных типов поведения. Be nice to people, Будьте добры к людям, be compassionate, будьте сострадательны, do tonglen, делайте тонглен, exchange self and other. обменивайте себя на Many, many. других. But they don't stop the root of the problem. Много всего, но они не останавливают корень проблемы. Gewa Shenki Numi Nupa means they don't hurt your I didn't do anything idea. Это означает, они не повреждают вашу идею. Я же The ничего only не way to сделал. stop that idea, I didn't do anything, Единственный способ остановить вот эту идею. Я же ничего не сделал. is to find Zentang Mungel de Song. Zentang Mungel de Song. Это означает найти Yeah. цинтанге Zentang means the тусонг. way it thinks about things Цинтанг означает взгляд на вещи, should be the direct opposite, not just the opposite, but the direct opposite of the way you are thinking. должен быть прямо противоположным. Не просто противоположным, а прямо противоположным вашему нынешнему взгляду на So вещи. the Zentang we're talking about, Итак, цинтанг. Мы обсуждаем kitchen. то, что происходит на the wife кухне. says, I didn't do anything, he yelled at me. Жена говорит: я ничего не сделала, а он накричал на Then меня. the complete
opposite of that idea Тогда полной противоположностью этой идеи будет: is, oh, I did do something. «О, я действительно сделала I что-то. yelled at my kids last week. Я накричала на своих детей на прошлой неделе». So in Buddhism, В буддизме, in the deepest forms of в meditation, самых глубоких формах медитации, we are talking about one state of мы mind, говорим об одном состоянии ума, and we have to find a state of mind which is the direct opposite. и мы должны найти состояние ума, которое является прямой Then it can stop противоположностью. the first state of mind forever. Тогда это может остановить первое состояние ума навсегда. What's the first state of mind? Какое это первое состояние ума? I came in the kitchen. He yelled at me. I didn't do anything. Я пришла на кухню, он накричал Okay, на меня, what's the я ничего не direct сделала. opposite thinking? Окей, какой же ход мыслей прямо противоположный? She walks in the kitchen. Она заходит на кухню, He starts calling her а он stupid. начинает называть ее бестолковой. A real Buddhist, Как настоящий буддист, they're like this. она не говорит: They don't say, I'm not stupid, you're stupid. «Я не бестолочь, ты бестолочь». They're like this. Она такая: What's that lady doing? «Что делает эта женщина? She's just thinking, Она просто размышляет. how did I plant this bad Как я seed? посадила эти плохие семена? What did I do last week? Что я сделала на прошлой неделе?» She's, probably the husband is really angry. He's all red and he's yelling. Вероятно, муж действительно зол, покраснел, весь кричит. And before she studied Lam И до Rim, изучения Ламрима she was like, you're stupid, not me. она бы сказала: «Ты бестолковый, а не я». After studying Lam Rim, После изучения Ламрима, especially Wheel of Life online Lam Rim, особенно после онлайн Ламрима «Колесо жизни», he goes, все you're по-другому. stupid. Он говорит: «Ты бестолковая». And she goes, А она: it means, oh, what did I do last week? это означает: «О, а что я сделала на Okay, прошлой that- неделе?» Thinking, what did I do last week? О, вот это размышление, что я сделала на прошлой It's the неделе, direct nuclear bomb which stops the first это link. прямая ядерная бомба, которая останавливает первое звено. Then the wisdom, Тогда мудрость, which understands I am not the person I used to think I was, которая понимает, что я не тот человек, каким я себя представлял раньше, it understands these things are not happening to me in the kitchen for no reason at all. эта мудрость понимает, что эти вещи не происходят со мной на кухне без всякой причины. We have to find a state of mind which is the opposite of I didn't do anything and he yelled at me. Мы должны найти состояние ума, противоположное вот этому. Я ничего не сделала, а он накричал на меня. We need a state of wisdom Нам нужно состояние мудрости, which can put the monkey wrench into the middle of the machine and blow up the whole machine. которое может бросить разводной гаечный ключ середины машины и взорвать всю машину. If you don't have that, Если у вас нет этого состояния, Gewashin Jindashi La Bekyang, you can work really, really hard to develop other good qualities, good spiritual qualities. вы можете работать очень-очень усердно, чтобы развить другие хорошие качества, хорошие духовные качества. Or more patience, Больше терпения, more morality, больше нравственности, more compassion, больше сострадания, more joy for doing good things, больше радости от добрых дел, more general meditation. больше медитаций. But and those will help your wisdom. They will support your И wisdom. они помогут вашей мудрости, они поддержат вашу мудрость. No, I'm sorry. I made a mistake. Нет, извините, я допустила I said ошибку. something worse than that. Он сказал что-то хуже, чем Okay, это. ready? Хорошо, вы готовы? If all those spiritual practices Если все эти духовные практики don't have wisdom in them, не содержат в себе мудрости, they become a support for the wrong idea. они становятся поддержкой для неправильной идеи. Let's go back to the kitchen. Давайте вернемся на кухню. And, she just came back from some place where they teach, just be patient. Она только что вернулась из какого-то места, где учат: просто будь терпеливой.
She just came back from a place where they teach you to be patient about your husband, but they don't teach you that the husband you're being patient with is coming from you. Она только что вернулась из того места, где тебя учат быть терпеливой со своим мужем. Но они не учат вас, что муж, с которым вы терпеливы, происходит из вас. So you go to some therapist Итак, вы идете к какому-то and you say, психотерапевту I have trouble. I feel angry at my husband when he calls me и stupid. говорите: у меня проблемы, я злюсь на своего мужа, когда он называет меня бестолковой. Then the therapist says, well, next time you walk in the kitchen and he starts yelling at you, Тогда терапевт говорит: хорошо, когда в следующий раз вы войдете на кухню, и он начнет кричать на вас, just try to be a little more understanding. просто постарайтесь быть немного более Maybe he had a понимающей. hard day. Может быть, у него был тяжелый день, Maybe he has a headache. возможно, у него болит голова, Maybe his boss yelled at возможно, на him. него накричал босс. Just try to calm down. Просто попытайтесь успокоиться. So try to imagine that lady went to the therapist Итак, постарайтесь представить, что эта женщина сходила к терапевту, and she comes in the и она kitchen заходит на кухню. and the husband says, "You're И stupid." муж говорит: ты бестолочь. And she looks at him Она смотрит на него and she remembers her и therapist. вспоминает своего терапевта. She says, "Oh, maybe he had a hard О, day. может быть, у него был тяжелый день. Maybe he couldn't get lunch. Maybe he's hungry. Возможно, он не пообедал, возможно, он голоден. Maybe he had bad traffic on the way home today. Может быть, он попал в ужасную пробку по дороге домой сегодня. I should try to just, be patient with Я him. должна попытаться быть терпеливой с ним. Possible something happened." Возможно, что-то случилось. In this section of the Lamrim, В этом разделе Ламрима they're saying something very radical. говорится нечто очень радикальное. Those 2 minutes trying to sympathize with your husband Эти 2 минуты, когда вы пытаетесь сочувствовать своему мужу, which the therapist told you to do. как вам посоветовал терапевт. Listen, Послушайте. they actually make the feeling that he's not coming from you stronger for those 2 minutes. На самом деле они усиливают ощущение, что он не происходит из вас. Это ощущение усиливается в течение этих 2 минут. So for 2 minutes more in your billions of lifetimes, Так что еще 2 минуты в миллиардах ваших жизней you are looking at the pen or the husband, вы смотрите на ручку или на мужа, and you're having the feeling that he comes this и way. у вас возникает ощущение, что он происходит отсюда. And those 2 minutes, И попытка trying to be nice to быть с him, ним доброй в течение этих 2 минут, but feeling that he's coming not from me, но с ощущением, что он происходит не из меня, will cause your suffering in the wheel of life to go on for more years. станут причиной продолжения ваших страданий в колесе жизни еще долгие годы. Again, it's very radical statement. Да, и это очень радикальное утверждение. It means if you can, in the middle of something frightening or some anger or something going on, Это значит, что посреди чего-то пугающего или гнева, или когда что-то происходит, like the как virus, этот вирус, например, if you just think for 2 minutes, maybe this is coming from something I did. если вы просто подумаете в течение 2 минут, возможно, это происходит из чего-то, что я Then you сделал, are putting a monkey wrench in the middle of the machine and it will stop. тогда вы вставляете гаечный ключ в середину машины, и она остановится. Shirabdi gila lepa kepa chepala. And if you want to just keep increasing this awareness when you walk in the kitchen, remembering he's coming from you, Если вы хотите, чтобы когда вы входите на кухню, ваша осознанность того, что муж происходит из вас, увеличивалась, Hlakpa tingin zinki lapa ma kepa minjungde. Unless you meditate, it's not going to be strong enough. то она не будет достаточно сильной, если вы не медитируете. So if you don't practice meditation regularly, Так что если вы не практикуете медитацию регулярно, your basic state of mind ваше основное состояние сознания will not be strong enough to keep the correct
idea going in the kitchen while he's yelling. Не будет достаточно сильным, чтобы удерживать правильную идею на кухне, пока он кричит. Practicing meditation, even just a half hour every day. Практиковать медитацию хотя бы по полчаса каждый день. By the way, the key to meditation is start with 10 minutes. Кстати, ключ к медитации – это начать из 10 минут. Never start with more than that. Никогда не начинайте с чего-то большего. Sit down for 10 minutes and meditate. Сядьте в течение 10 минут и Every медитируйте. morning and don't break. Но каждое утро и не прерывайте. I have a timer here. У меня есть таймер вот здесь. Set the timer Установите таймер на 10 минут. for 10 minutes. Every Sunday, Каждое воскресенье increase it by 1 minute. увеличивайте его на 1 минуту. Then within 1 year, you are meditating for an hour. It's perfect. И тогда через год вы будете медитировать по часу. И это замечательно. But don't try to use emptiness in the kitchen unless you are meditating every day. Но не пытайтесь использовать пустоту на кухне, если вы не медитируете каждый день. You will not have enough control over your mind to keep the correct idea. Вы не будете обладать достаточным контролем над вашим умом, чтобы удержать в нем правильную идею. So, throwing the wrench into the bad machine in the kitchen Итак, бросить гаечный ключ в плохую машину на кухне, stopping the wheel at the correct place, link number 1. остановить колесо в правильном месте в звене номер 1, It's not going to work if you don't have a strong and peaceful state of mind always. все это не сработает, если вы не обладаете ясным и спокойным состоянием ума всегда. So it has to go together with Это meditation. должно идти вместе с медитацией. Now, Pabon Rinpoche goes into a famous metaphor. Далее Пабон Ринпоче использует известную метафору. And I remember when I first heard it, it's like, I don't know, 40 years ago. Я помню, как впервые услышала ее 40 лет назад. And it's the kind of metaphor that stays with you. Подобные метафоры запоминаются вам. I think I heard it in the first month that I was studying Buddhism. По-моему, я услышала ее в свой первый месяц изучения буддизма. So it says, "Perna shingi dombo chipala." Let's say you want to cut down a big tree. Предположим, вы хотите срубить большое дерево. You're going to need some different Для things. этого вам понадобятся некоторые Number вещи. one. Первое. Tare numbo means you're going to need a very sharp axe. Вам понадобится очень острый топор. And you're going to need 2 big pumpas. So what's a pumpa? И вам понадобятся What's a 2 pumpa? большие Pumpa пункпа. means, Что же такое Your пункпа? arm from the elbow up to the top of the shoulder. And we don't have a separate word in English. Пункпа означает вашу руку от локтя до верхней части плеча. И в английском нет отдельного слова для этой You can части say руки. strong shoulder, but that's this part. Вы можете сказать сильное плечо, но это вот эта часть. You can say strong bicep, but that's only this Вы part. можете сказать сильный бицеп, но это только вот эта But часть. this Tibetan word covers both. А тибетское слово обозначает обе части. It says you need 2 good pumpas. Говорится, что вам нужны 2 хорошие пункпа. Okay? So now you need 2 То есть вам things. нужны 2 вещи. You need a sharp Вам нужен axe, острый топор, and you need to be buff. You need to be strong. и вам нужно быть накачанным, Okay, and крепким we have that здесь. picture, right? И у нас есть картинка для этого, да? And now, Deyang Tare Numbo Mena, if you don't have a sharp И axe, если у вас нет острого топора, Shingdong Che Minu, у there's no way you're going to cut that. вас никак не получится срубить дерево. If you don't have the right tool, you can't do even a basic thing. We learned that the other night. Если у вас нет соответствующего инструмента, вы не сможете даже элементарную вещь сделать. Мы We didn't поняли have the это right tool, вчера and we вечером. spent like, I don't know, half an hour. У нас не было подходящего инструмента, и мы потратили полчаса. Pumba Temple Mena, and if you don't have strong, sturdy shoulders and upper arms, А если у вас нет сильных и крепких плечей и рук, Tare Ne Chik to Mimbap,
you won't be able to control where the axe hits on the tree because when you cut wood, you have to cut a specific pattern. Вы не сможете контролировать место, куда топор бьет по дереву, потому что когда вы рубите дерево, вы должны рубить определенным образом. Then it kind of gives a related example to this kind of focusing the axe on the right place. Затем он дает пример, похожий на то, как направлять топор в нужное место. Let's say it's Semo, it's nighttime. Предположим, Сен-Мор, сейчас ночь. Gyangri Tawala, you want to look at something that's kind of pretty far away. Вы хотите рассмотреть что-то, что находится достаточно You далеко. need a nice strong Вам candle, нужна хорошая свеча, and the wind shouldn't be blowing the и candle. чтобы ветер не задувал свечу. So there has to be some steady То есть focus. должен быть устойчивый фокус. Sharp axe, Острый топор, steady устойчивый focus, фокус, strong сильные arms. руки. Okay. Dagme tope shirap tare numbo. What is your sharp axe in this case? Что является вашим острым топором в этом случае? It's the moment in the kitchen when the wife says, "Oh, I yelled at the kids last week." Это тот момент на кухне, когда жена говорит: «О, я кричала на своих детей на прошлой неделе». There's not even exist a husband in the kitchen who doesn't come directly from me. Такой муж на кухне, который не происходит непосредственно из меня, даже не существует. So that's like a sharp axe. И вот это ее мысль на кухне, Her thought in the kitchen that he's coming что from он me. происходит из меня, она подобна острому топору. That's like a sharp Она axe. как острый топор. Or you can say she has a very steady Или candle. вы можете сказать, что у нее очень устойчивая свеча. Then tenzenge shingi dombo chu. Then you can cut down that belief in fake reality. Тогда вы можете срубить это убеждение в ложной реальности. What's a fake Что reality? такое ложная реальность? Я Я ничего не сделала, он so накричал на меня. You don't get all philosophical with these Buddhist ideas. Не рассматривайте буддийские идеи исключительно с философской точки зрения. There are millions and millions of people have lived in this world and never heard these ideas. Миллионы людей в мире никогда не слышали об этих идеях. Then there are hundreds and hundreds of people who heard them but studied them their whole life and didn't understand what the wife already understood. Затем есть сотни и сотни людей, которые услышали их, но изучали их всю жизнь и так и не поняли того, что поняла жена. Okay, so Nelisa Otoy, she has the candle У now, нее теперь есть свеча, and it's not и shaking. она не дрожит. Then she can cut the tree. What's the tree? Тогда она сможет срубить дерево. Что является деревом? Yeah, Стэнли, good. я же ничего не сделала. Да, Very верно. easy. Very no, Geshe-la, it's too easy. The scriptures are very deep. Очень просто. Нет, Гешла, это слишком просто. В Писаниях все очень глубоко. If you can use the emptiness in the kitchen, you went deeper than any sutra. Okay. Если вы сможете использовать пустоту на кухне, вы пошли глубже любой сутры. Nelo Jushin Toma Lani Tare Jinje Ki Pumba Tembo. So you need the strong arms of seeing what's really going on in the kitchen. Вам нужно хорошее зрение, которое можно сравнить с сильными руками, чтобы увидеть, что в действительности происходит на кухне. And to go deeply into the emptiness of the husband you used to think was in the kitchen. Чтобы пойти глубже в пустоту мужа, о котором вы всегда думали, что он существует на кухне, You need a strong state of concentration or focus which can hold on to that idea, because every minute that goes by in the kitchen and he keeps yelling at you, it's possible you will lose your focus. вам нужна сильная степень концентрации, фокуса, который сможет удержаться на этой идее, потому что каждый раз, каждую минуту, когда это происходит на кухне, и он продолжает кричать на вас, то You вы need можете senchi потерять petinians and фокус. tempo. You need
focus, which is unshakable. Вам нужен незыблемый фокус. Sem nangi yangwa dan tawe tingin tembo kila kewalang. But even if you have this strong focus, Но даже если вы обладаете четким фокусом, sem chiroki yangwa rakpa dan tel je lapa tsutiki lapa kego. A peaceful state of mind comes from living a general peaceful life all day long. спокойное состояние ума происходит из проживания безмятежных моментов в течение всего дня. You cannot live a life which is not pure Вы не можете жить жизнью, которая не безупречна, and then suddenly in the kitchen you're going to remember that he's coming from you. а затем на кухне вы вдруг вспомните, что он происходит из It's вас. not going to happen. Этого не произойдет. Not just your morning meditation. That's not the only support you need. Не только ваша утренняя медитация. Это не единственная поддержка, которая вам нужна. You need the support of a whole day long pure way of life. Вам нужна поддержка целого дня безупречной жизни, который вы проживете Where you are being kind to other people, с добрым отношением к другим людям. which we call the ethical life. Это мы называем этической It's жизнью. in Buddhism, it's called the extraordinary practice of the ethical way of life. В буддизме это называется выдающейся практикой этического образа жизни. So it doesn't matter how good your focus is. Неважно, насколько хорош ваш фокус. That focus will waver Этот фокус пошатнется in the kitchen. на кухне. If he yells at you for 5, 10, 20 minutes, Если он будет кричать на вас 5, 10, 20 you will минут, lose the focus. вы потеряете фокус. You will lose the understanding that it came from yelling at your kids. Вы потеряете понимание, что это произошло от того, что вы кричали на ваших детей. Unless your mind is already, I don't know, like in the big, comfortable bed called all-day morality. И если только ваш ум уже не находится на большой удобной кровати под названием «нравственность» в течение всего дня. Dornat Sangba Shube Sai Ngushu Chambale. So he quotes a quotation found in a famous book by Asanga called The Foundation of the Levels. Он цитирует фразу, найденную в известной книге Асанги под названием «Азы And уровней». it's a sutra called the sutra requested by the deva called Brahma. Эта сутра называется «Сутра, запрошенная Девом Бахмой». Tsawa Shindu Demba Dan Shiwe Semna Gawa Dan Pape Ta Dan Digbe Ta Demba Jashin Delman Ja. Your roots should be very strong. Ваши корни должны быть очень крепкими. Shiwe Semna Gawa, you should enjoy a peaceful state of mind. Вы должны наслаждаться умиротворенным состоянием сознания. There's two possibilities. Существует две возможности. You could have the viewpoint of an Arya, or you could have the viewpoint of a person who likes to hurt people. Вы можете иметь точку зрения Арьи, или вы можете иметь точку зрения человека, который любит причинять людям боль. Embrace the first one and reject the second. Примите первую и отвергните вторую. Think like an Arya Думайте как Арья. and reject this idea that it's okay to hurt other people. И отвергните идею, что это нормально причинять боль другим людям. Then Pabon Kumbi says, well, what's this sutra talking about? Затем Пабон Кринпоче говорит, о чем говорит эта сутра? Dangzegi nyambo yanda be nelu tongni to be pakpe tawa. What do we mean, Arya's point of view? Что мы подразумеваем под точкой зрения Арьи? That point of view remembers the emptiness in the kitchen. Эта точка зрения помнит пустоту на кухне. What's the emptiness in the kitchen? Что такое пустота на кухне? There is not now, Не существует сейчас and there was never in the past, и никогда не было в прошлом, and there will never be in the и future никогда не будет в будущем a husband who stands in my kitchen мужа, который стоит на моей кухне, who doesn't
come from me directly. и который не происходит из меня напрямую. Okay, that's emptiness. Это и есть пустота. That's, by the way, that's called Phakton, Кстати, это называется хлактхонг, Vipassana. випашьяна. First of all, it's not pronounced Vipassana. Прежде всего, это не произносится как випассана. That's a corruption of the word Это Vipassana. искаженное произношение слова випашьяна. And it doesn't refer to meditation. И это не подразумевает медитацию. It refers to a special viewpoint. Это относится к особой точке зрения. It even means special viewpoint. Viv means special, Pashyana means viewpoint, view. Это даже означает особую точку зрения. Ви означает особый, а пашьяна What означает is that? точка зрения, взгляд. Что же Oh, это? I thought he was just yelling at me, but now I understand he's coming from me because I yelled at my kids. Я думала, что он просто кричал на меня, но теперь я понимаю, что он происходит из меня, потому что я накричала Right на there. своих детей. In the kitchen, Прямо там, на he's кухне. coming from me. Он происходит из меня. The husband I used to think was there was never there. Там никогда не было мужа, о котором я раньше думала, что он был What там. husband was never there? Какого мужа там никогда не было? I didn't do anything, husband. Мужа, которого мы называем «я же ничего не сделала». But to hold that thought in your mind while your husband is yelling, Но чтобы удержать эту мысль в уме, в то время как муж кричит, you're going to need meditation. You're going to need powerful meditation. вам понадобится медитация, и вам понадобится мощная медитация. And specifically, the powerful meditation which can hold the idea in your mind that he's not coming from his side. И особенно мощная медитация, которая сможет удержать в сознании мысль, что он не происходит со своей And that стороны. powerful state of meditation which holds on to that kind of emptiness is called shamatha. Мощное состояние медитации, которое удерживается на таком виде пустоты, называется шамата. And shamatha means a super peaceful state of mind. Шамата означает суперумиротворенное состояние сознания. In this month-long course, В этом курсе, который длится уже месяц, we were exploring shamatha мы исследовали шамату, when we went through the 8 form and formless realm meditations. когда проходили через 8 медитаций сферы форм и сферы без форм. Those meditations did not have a meaningful object. У этих медитаций не было значимого объекта. Like you cannot stop your mind. It's just we pretend to stop your mind. Подобно тому, как вы не можете остановить свой ум, мы просто притворяемся, что But if you останавливаем work наш on ум. those 8 steps which we did, Но если вы работаете над этими 8 шагами, которые мы сделали, your mind will become extremely peaceful like the surface of a lake at night when there's no wind at all. ваш ум станет чрезвычайно спокойным, как поверхность озера ночью при полном безветрии. And the name of that peaceful state of mind is shamatha. Название этого спокойного состояния ума — шамата. So it's beautiful to see a full moon reflected on the top of a lake at night with no ripples. Perfect. Это красивое зрелище, полная луна, отражающаяся на совершенно гладкой поверхности озера ночью. Идеально. But it's not going to help you. Но это вам не поможет. Okay? You need to turn that peaceful state of mind on a high object. Вы должны направить это умиротворенное состояние ума на высокий объект. What's the high object in our case? Что это за высокий объект в нашем случае? Oh, it looks like he's yelling from his side. О, выглядит так, будто он кричит со своей собственной But стороны, it's coming from me. но он происходит из меня. Okay, so we got this. Now we have a correct idea about where the husband's yelling come from. Итак, с этим мы разобрались. Теперь у нас правильная идея о том, откуда происходит крик That's мужа. called vipassana. Это называется випашьяна. And I have been studying shamatha. My mind is peaceful. I can keep that thought even in the difficult situation in the kitchen. Я изучал шамату, мой ум спокоен. Я могу удерживать эту мысль даже в сложной ситуации на кухне. By the way, did we do a vipassana? We did a shamatha meditation when we did the 8 levels. Кстати, мы делали випашьяну, мы делали медитацию шамата, когда мы делали Did we 8 do a уровней. vipassana meditation? Делали ли мы медитацию Yeah, випашьяна? we did. Да, мы We сделали. did 2. Мы сделали 2.
One was called dependent origination, meaning in my past life, what did I do to see my lama like this? Одна называлась «Зависимое происхождение», что означает «Что я сделал в своей прошлой жизни, чтобы увидеть своего ламу таким?» That was a dependent origination meditation. Это была медитация Then зависимого we also did an происхождения. emptiness meditation. Затем мы также делали We медитацию tried на to пустоту. imagine a lama who appeared at my house because they drove in a car from their house to my house. Мы пытались представить себе ламу, который появился возле моего дома, потому что приехал на машине из своего дома к моему дому. That's the same as a husband who, I didn't do anything, husband. Это то же самое, что и муж под условным названием «Я же ничего не сделала». That lama doesn't exist. That husband doesn't exist. Этот лама не существует. Этот муж не The существует. lama's coming from you. Лама происходит Husband's из вас. coming from you. Муж происходит из Okay, вас. so we're trying shamatha, which is to be able to keep our mind, even in the difficult kitchen. Many things going on, but I have focus. I can keep my mind on an idea. Поэтому мы пробуем шамату, что означает быть способным удержать свой ум даже в сложной ситуации на кухне, где много чего происходит, но у меня есть фокус, поэтому What я idea? могу удержать свой ум на Vipassana. какой-то идее. Какой идее? He comes from me. Випашьяна. He doesn't come from his own side. Он происходит из меня, он не He происходит comes со from своей me собственной because I yelled at стороны. my kids. That's dependent origination. Он происходит из меня, потому что я кричала на своих детей. Это He's not зависимое just coming from his own происхождение. side for no reason. Он не происходит со своей собственной стороны That's просто так. emptiness. Это Okay, пустота. now to keep that shamatha and to keep those two parts of vipassana, Теперь, чтобы сохранить эту шамату и сохранить эти две части випашьяны, you need to all day long be nice to other people. вам нужно в течение всего дня быть добрым по отношению к другим Okay, and if людям. you're not nice to other people all day long, И если вы не будете добры к другим людям you целый will день, not be able to reach shamatha. вы не сможете достичь шаматы. And that was the big breakthrough that Tsongkhapa taught. И это был большой прорыв, которому обучал Цунгкапа. If you're not nice to people all day long, Если вы не будете добры к другим людям you весь can день, forget trying to meditate. вы можете забыть о попытках медитировать. Why? Почему? Because what you hear inside your mind is also coming from seeds in your mind. Потому что то, что вы слышите в своем уме, также происходит из семян в If вашем you're уме. not nice to other people Если вы не будете добры к другим людям all day long, в течение всего дня and you do mean things to other people, и будете совершать плохие поступки по then when you отношению к sit другим down to людям, meditate, то как только вы сядете медитировать, those mean things, seeds are going to open in your mind. семена этих плохих поступков раскроются в вашем уме And they will disturb your meditation. и будут мешать вашей медитации. No person who hurts other people can meditate, period. Not possible. Человек, который причиняет боль другим людям, не может медитировать. Точка. Therefore, they Невозможно. cannot have shamatha. Поэтому у них не может Therefore, быть they cannot шаматы. have vipassana. Поэтому у них не может быть And вайпашьяны. therefore, И поэтому they are stuck in the prison of the wheel of life. они застряли в тюрьме колеса жизни. Okay, see you in session 24. Хорошо, встретимся на And thank 24-м you, Stanley, for занятии. such a great translation. И спасибо, Стэнли, за такой прекрасный перевод. That one was 40, I think.